Good morning, dear students. M.Com മൂന്നാം സെമസ്റ്ററിൽ പുതുക്കിയ സിലബസ് അനുസരിച്ച് 4 സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ലോ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ്. Today I am going to discuss some basic features of income tax. All of us know that the primary duty of any government is to maintain law and order. The next one is to achieve the economic welfare of the people. Third one is to protect the country from foreign powers. Fourth one is to achieve the balanced socio-economic development. For all these purposes, the government requires huge amount of funds. The government mobilizes these funds from various sources. Taxes are one of the major source of revenue for all governments. Then let us examine what is the meaning of the term tax. Where the tax means compulsory levy. Then what is income tax? Income tax means compulsory levy on income. Is it compulsory levy on income only? The answer is no. It is compulsory levy on income and also deemed incomes. Then what are deemed incomes? They are items the source of which cannot be clearly or fully disclosed by the persons. For example, unexplained money, unexplained cash credit, unexplained expenditure, unexplained investment, all these are considered as deemed incomes. Therefore, a person is liable to pay tax not only in respect of his original income but also in respect of his deemed incomes. The taxes may be classified into two: direct and indirect tax. പ്രത്യക്ഷ നികുതിയും പരോക്ഷ നികുതിയും. What is direct tax? It is a tax, the impact and incidence rest on same individual. അതായത് നികുതി കൊടുക്കുന്നയാളും കൊടുക്കേണ്ടയാളും ഒന്നാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻകം ടാക്സ് or wealth tax or property tax. These are examples of direct taxes. On the other hand, indirect tax means those tax, the impact and incidence rest on different persons, two persons. For example, customs duty, GST, excess duty, etc. There are 4 factors to be considered for the administration of income tax in India. The first one is the Income Tax Act of 1961. The second one is the Income Tax Rules 1962. The third one is the Annual Finance Act. Fourth one is the directions, the orders, the notices issued by the topmost authority of income tax in India, that is Central Board of Direct Taxes, short form CBDT. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നികുതി സംബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ 4 ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് 1961 ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട്, രണ്ടാമതായിട്ട് 1962 ഇൻകം ടാക്സ് സംബന്ധമായ ചട്ടങ്ങൾ, മൂന്നാമതായിട്ട് ആനുവൽ ഫിനാൻസ് ആക്ട്, നാലാമതായിട്ട് സമയാസമയങ്ങളിൽ CBDT പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നോട്ടീസുകളും സർക്കുലറുകളും. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻകം ടാക്സ് സംബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കപ്പെടുക. Then, under the Income Tax Act 1961, there is a section called Section 4, which is a charging section which explains the basis of the incidence of income tax in India. The Section 4 is considered to be the most important section under the Income Tax Act. The Section 4 contains 6 provisions. The first one is income tax is an annual tax on income. The second one is income tax is levied on the income of the previous year and tax is imposed on the assessment year. The third one is tax rates are fixed by Finance Act. The fourth one is tax is levied on every person as defined under the Income Tax Act. Fifth one is income tax is levied on the total income of a person computed in accordance with the provisions of Income Tax Act. And the sixth one is income tax is to be deducted or paid in advance as per the provisions of Income Tax Act. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സെക്ഷൻ 4 6 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത് ഇൻകം ടാക്സ് ചുമത്തുന്നത് വാർഷിക വരുമാനത്തിനാണ്, അല്ലാതെ ഓരോ ഐറ്റം വരുമാനത്തിനും പ്രത്യേകമായിട്ട് ചുമത്താറില്ല.
രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകത്തിനാണ് നികുതി ചുമത്തുന്നത്. ആ നികുതി ഈടാക്കുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ്. മൂന്നാമതായിട്ട് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ നിരക്കുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്, എല്ലാ ടാക്സുകളുടെയും നിരക്കുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓരോ വർഷവും പാസ്സാക്കുന്ന ഫിനാൻസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ്. നാലാമത്തത് സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ 31 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ പേഴ്സൺസും നികുതി കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അഞ്ചാമത് നികുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിനാണ്. ആ ടോട്ടൽ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമാണ്. ആറാമത് ഇൻകം ടാക്സ് ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ കുറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നടത്തുകയോ ചെയ്യണം ഇൻകം ടാക്സിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായിട്ട്. ഇത് ആറുമാണ് ഇൻകം സംബന്ധമായ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ. അത് ഉൾപ്പെടുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 4 എന്നതുകൊണ്ട് സെക്ഷൻ 4 ഈസ് ഡീംഡ് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ അണ്ടർ ദ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട്. We have already discussed that income tax is levied on the total income. Then let us examine what is total income. For computing total income, there are 5 heads of income. First head is income from salary. Second head is income from house property. Third head is income from business or profession. Fourth head is capital gain. Fifth head is income from other sources. The total of these 5 heads of income is called gross total income. From the gross total income, there are certain deductions to be allowed under chapter 6A or under section 80, that is section 80C to 80U. These deductions are allowed for obtaining certain particular purpose. This, after deducting the deductions under chapter 6A was under section 80 from the gross total income, the balance is called total income or taxable income. In short, gross total income is the total of 5 heads of income before making deductions under section 80, and total income is the total of 5 heads of income after deducting deductions under section 80. Some important definitions given under the Income Tax Act. The first term is person. നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ചാർജിങ് സെക്ഷനിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഇസ് ലെവിഡ് ഓൺ എവറി പേഴ്സൺ ആസ് ഡിഫൈൻഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ 31. Under section 2 subsection 31, the term person includes number 1 individuals, number 2 Hindu undivided family, number 3 partnership firm, number 4 company, joint stock company, number 5 association of person or body of individuals, number 6 local authority, number 7 any other artificial juridical person. All these persons constitute assessee. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ നികുതി കൊടുക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്, ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡ് ഫാമിലി നികുതി കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്, അതുപോലെ ഫേമുകളും കമ്പനികളും AOPയും BOIയും ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയും എല്ലാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജൂറിഡിക്കൽ പേഴ്സണും നികുതി കൊടുക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പോൾ ടേം പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിപുലമായ അർത്ഥമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. Then the next term is previous year. What is previous year? We have already seen that income of the previous year is liable to be taxed. It is taxable in the assessment year. These two words are supplementary, complementary, previous year and assessment year. Assessment year means the period of 12 months commencing on 1st April every year and ending on 31st March of the next year. The current assessment year is 2020-21. In relating to the assessment year 2021, the previous year is 2019-20. That means previous year 1920 begins from 1st April 2019 and ends with 31st March 2020. ഇപ്പോൾ 19-20 വരുമാനത്തിന് 20-21 അസസ്മെൻ്റ് ഇയറിൽ നികുതി കൊടുക്കണം. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചില ബിസിനസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചെന്നിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെന്നുവരെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ മീൻസ് ആരംഭിച്ച ഡേറ്റ് മുതൽ ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ അവസാനിക്കുന്ന 31st മാർച്ച് വരെയുള്ള ഏതാനും മാസങ്ങളായിരിക്കും പ്രീവിയസ് ഇയർ. പ്രീവിയസ് ഇയർ 12 മാസം പൂർണ്ണമായിട്ടും തികച്ചു വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല.
അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈസ് ദ ബേസ് ഇയർ, പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈസ് ദ ഇൻകം ഏണിംഗ് ഇയർ, അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഈസ് ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് അസസ്മെൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ്. That is the relation between previous year and assessment year. The next word is gross total income that we have already studied. It is the sum total of 5 heads of income before making deductions under chapter 6A, section 80C to 80U. For example, section 80C, reduction in respect of insurance, section 80D, reduction in respect of medical insurance, 80G relating to donation, charitable donations, etc. Total income, otherwise called taxable income, is the total of 5 heads of income after making deductions under section 80, that is 80C to 80U. Then the next one is who is an assessee. An assessee may be either individual or Hindu undivided family or a firm or AOP, joint stock company or local authority or any other artificial juridical person. Then who is an assessee? In simple words, assessee means a person who is liable to pay tax. A person who is liable to pay tax. But the meaning of that, the meaning is not clear. Therefore, under section 2.7, the term assessee is defined as a person who is liable to pay tax or any other sum of money under the Income Tax Act and includes, number 1, a person in respect of whom any proceedings under the Act have been taken for the determination of his income or tax or the determination of the income or tax of any other person. അപ്പോൾ നികുതിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും തുകയോ, ഉദാഹരണത്തിന് ഫൈൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ്, പെനാൽറ്റി, അത് അടയ്ക്കുന്ന ആളാണ് അസസ്സി. അത് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ അസസ്സി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹൂം, ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണിൻ്റെ പേരിൽ അയാളുടെ വരുമാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അയാളുടെ ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ എന്തെങ്കിലും നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വരികിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അയാളുടെ പേരിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വരികിൽ അയാളും അസസ്സി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നയാളാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഡീംഡ് അസസ്സി. Who is a deemed assessee? Deemed assessee means a person who is bound to pay tax in respect of any other person. മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി നീതി കൊടുക്കുവാൻ കടപ്പെട്ട ആൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഡീംഡ് അസസ്സി. ഉദാഹരണത്തിന് ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് എ ഡിസീസ്ഡ് പേഴ്സൺ ഓർ ദ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് എ മൈനർ. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളുടെ ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അയാളുടെ ഗാർഡിയനാണ്. അപ്പോൾ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീംഡ് അസസ്സിയാണ്. മരണപ്പെട്ട ആളുടെ ഇൻകത്തിന് മരണശേഷം നീതി കൊടുക്കേണ്ടത് അയാളുടെ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവാണ്. ആ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവും ഡീംഡ് അസസ്സിയാണ്. മൂന്നാമത്, an assessee in default. Who is an assessee in default? An assessee in default means an assessee who do not satisfy the requirements of the law. ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന, അത് പാലിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അസസ്സി ഇൻ ഡീഫാൾട്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നികുതി TDS നടത്തേണ്ടതാണ് ചില ഇൻകം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അത് നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ അസസ്സി ഇൻ ഡീഫാൾട്ടാണ്. ആ നികുതി TDS നടത്തിയത് തക്കതായ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അത് അടയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ അസസ്സി ഇൻ ഡീഫാൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അസസ്സി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് നികുതി കൊടുക്കുന്ന ആൾ മാത്രമല്ല, പെനാൽറ്റിയോ ഇൻട്രസ്റ്റോ ഫൈനോ കൊടുക്കുന്ന ആൾ മാത്രമല്ല, അതിലുപരിയായിട്ട് അയാളുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ പേരിലോ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ഇൻകത്തിൻ്റെ പേരിലോ ഏതെങ്കിലും നടപടിക്ക് വിധേയനായ ആളും ഡീംഡ് അസസ്സിയും അസസ്സിയും ഡീഫാൾട്ടും അസസ്സി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇനി there is a term called accelerated assessment. Accelerated assessment. Then what is accelerated assessment? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, the income of previous year is taxable or assessed on the assessment year. But in certain circumstances, the income of a person is assessed during the previous year itself. സാധാരണഗതിയിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകത്തിന് അസസ്മെൻ്റ് ഇയറിലാണ് നികുതി കൊടുക്കേണ്ടത്, അസസ്മെൻ്റ് ഇയറിലാണ് അസസ്മെൻ്റ് നടത്തേണ്ടത്. പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ
ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തും, പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത്തരം അസസ്മെൻറ്റിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ആക്സിലറേറ്റഡ് അസസ്മെൻറ്റ്. What are the circumstances for accelerated assessment? The first situation is that a non-resident doing shipping business in India. നമുക്കറിയാം, നോൺ റെസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ആളല്ല. അയാളുടെ ഈ ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അയാൾ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകാം. അങ്ങനെ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളിൽ നിന്നും ഈ വരുമാനം ടാക്സ് പിരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇഫ് എനി നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ, അയാളുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ ടാക്സ് ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ തന്നെ ഈടാക്കണം. അയാൾ വാങ്ങുന്ന ഫ്രൈറ്റിൻ്റെ 7.5% ഇൻകമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടി അതിന് നികുതി ഈടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അയാളുടെ കപ്പൽ എവിടെ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകാൻ അനുവദിക്കൂ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. ദ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ ലീവിങ് ഇന്ത്യ. If the AO assessing officer has reason to believe that a person is leaving India and there is no chance of his returning to India, ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ്, അയാൾ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, ഉടനെയെങ്കിലും അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയില്ല. അത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അയാളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നികുതി ഈടാക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് അയാൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അയാളുടെ നികുതി പ്രീവിയസ് ഇയർ തന്നെ ഈടാക്കിയിരിക്കണം. അയാളുടെ അസസ്മെൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തേത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ടു അവോയ്ഡ് ടാക്സ്. നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചില ആളുകൾ സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്ത് നികുതി കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി, ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ തന്നെ അയാളുടെ വരുമാനത്തിന് നികുതി ഈടാക്കണം. അടുത്തത് വരുന്നത് ഇൻകം ഓഫ് AOP, BOI ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജൂറിഡിക്കൽ പേഴ്സൺ, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ AOP, ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ BOI, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജൂറിഡിക്കൽ പേഴ്സൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇവരൊക്കെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിക്കാം, ആ റിലേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വരുമാനത്തിന് പ്രീവിയസ് ഇയർ തന്നെ നികുതി ഈടാക്കണം. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക, വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. Association of person or BOI means association of 2 or more person who join together for a common purpose to make a profit or income. 2 or അതിലധികമോ ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നു, കച്ചവടം നടത്തി ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ആ വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക്, 2 or അതിലധികമോ ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ. അവിടെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ആണ് 230 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉൾപ്പെടെ HF ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് സഹകരിക്കാം. മറിച്ച് ഇൻ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒൺലി ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ആകൂ. ഒരു കോമൺ പർപ്പസ് ഇല്ല. അവർ മിക്കവാറും BOI ഫോം ചെയ്യുന്നത് അസറ്റ് ഷെയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയോ ഇൻകം ഷെയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇപ്പോൾ രാജു എന്ന ആൾ മരിക്കുന്നു, അയാൾക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വത്തുണ്ട്, അതിന് 4 അവകാശികളുണ്ട്. ഈ 4 അവകാശികൾക്കാണ് മരിച്ചുപോയ രാജുവിൻ്റെ സ്വത്തിൽ അവകാശം. ഈ 4 അവകാശികൾ കൂടി അവരൊരു ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു, അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടത് ഈ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന പേരിലാണ്. അപ്പോൾ AOPയുടെ ഇൻകവും BOIയുടെ ഇൻകവും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജൂറിഡിക്കൽ പേഴ്സൻ്റെ ഇൻകവും എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ തന്നെ അസസ് ചെയ്യും. അടുത്ത് വരുന്നത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂവൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ. നമ്മുടെ ബിസിനസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു, നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അയാളുടെ ആ ഇൻകത്തിൻ്റെ, ആ പ്രൊഫഷൻ്റെ, ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻകം ആ വർഷം തന്നെ നികുതി വിധേയമാക്കണം. ഇത്തരം അസസ്മെൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആക്സിലറേറ്റഡ് അസസ്മെൻറ്റ്. 5 സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക. 5 സാഹചര്യങ്ങളിൽ: 1, നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ; 2, ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ; 3, നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രോപ്പർട്ടി കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ; 4, AOP, BOI, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജൂറിഡിക്കൽ പേഴ്സൻ്റെ എല്ലാ ഇൻകം; 5, പ്രീവിയസ് ഇയർ തന്നെ നിർത്തിപ്പോകുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സോ പ്രൊഫഷനോ ആണെങ്കിൽ ഈ 5 സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകത്തിന് പ്രീവിയസ് ഇയർ തന്നെ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തി ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യണം. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആക്സിലറേറ്റഡ് അസസ്മെൻറ്റ്. The next word is casual income. Casual, by chance, unexpected, unforeseen, by windfall, not occurring in nature. ആകസ്മികമായിട്ട് കിട്ടുന്നത്, അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കിട്ടുന്നത്, തുടർച്ചയായിട്ട് കിട്ടാത്തത്, അതാണ് ക്യാഷ് ഇൻകം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വിന്നിങ്സ് ഫ്രം ലോട്ടറി, ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽസ്, കാർഡ് ഗെയിംസ്.
എല്ലാ ക്യാഷ് ഇൻകവും ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് 30% ആണ്. ക്യാഷ് ഇൻകത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് 10,000 രൂപയിൽ കൂടുവാണെങ്കിൽ TDS നടത്തിയേ പറ്റൂ. 10,000 രൂപയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ TDS നടത്തേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻകം മീൻസ് ദോസ് ഇൻകം വിച്ച് ആർ ഓഫ് നോൺ റിക്കറിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ, വിച്ച് ആർ അൺഫോർസീൻ, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്. ഉദാഹരണം, once more, in winnings from lottery, crossword puzzles, etc. Then next word is MMR, maximum marginal rate. It is the rate of tax applicable to the highest slab of income of an assessee. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ച് the highest rate of tax is 30%. ആ 30% കൂടെ സർചാർജും എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് MMR എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ ഹയസ്റ്റ് സ്ലാബ് ഓഫ് ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സർചാർജ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഈസ് കോൾഡ് MMR അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം. താങ്ക് യു.